The slide, I have written strain energy U. U is nothing but a strain energy. நீங்கள் ஆக்சுவலாக இது வந்து நீங்கள் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். நீங்கள் எங்கேயா பார்த்தீங்கன்னா ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு தெரியணும். U is equal to integral of 0 to L m square by 2E into dx. So I want to find what is the work done. So to find a reaction force, reaction எங்கள் சப்போர்ட்டில், let's say the continuous beam na 3 support இருக்கும், 4 support இருக்கும், எத்தனை support வேணாலும், more than 2 support இருந்தால் it is a continuous beam. Let's say we have a continuous beam. At support A, I want to find the what is the work done. Therefore, I do a partial differential of energy with respect to moment. And now partial difference of energy, and energy is a work done. Why I do to the moment? EI is always moment. What is moment? Force into perpendicular distance. Appo adu work done thane. Moment is a work done. Use nothing but a energy. So I have to find what is the work done to that energy. What is the, and to do a partial differential, நம்ம என்ன பண்றோம்? The work done is due to a force. And the force எங்க இருக்கு? At a support A, which I call it as a reaction A. Therefore, I'm a partial differential of energy with respect to what is that? Reaction at A. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். I'll show. That is nothing but a work done. So energy and work done related directly. அப்போ இதை partial இதை differential பண்ணிங்கன்னா partial differential with respect to அந்த moment எதனால வருது? Force-னால வருது. At support A னால I do a partial differential which get 2m into dou m by dou Ra. So I do a partial differential of moment with respect to the force at support A. So 2 and 2 cancel ஆகிடும், நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இது cancel ஆகிடும், இதுவும் cancel ஆகிடும். Therefore, I get m into, நீங்கள் பார்த்து next slide போகிறேன். Therefore, I will get m into 0 to L, m into dou m by dou R. So let me move to அப்புறம் எழுதிக்கலாம். 0. So work done at support. Why support A is A? No? Because A is not going to displace. Work done is forced into distance. Support la vandu there won't be any displacement. Appo work done at support is 0. Appo energy is going to be 0. Adnala I am rewriting the equation. The previous equation na pandren. Dou U by dou RB equal to அது 0 போட்டுறேன் இல்லையா? அந்த dou RA வந்து நான் 0 போட்டுறேன் because work done at support A is 0. So இதை பார்த்தீங்கன்னா then if you want sometime the equation that general equation you have to remember. If EI is constant, you can write the equation m 0 to L m into dou m by dou Ra into dx equal to 0. So remember this equation. In the equation தெரிஞ்சதுன்னா you can solve all the problems. So what m stands for? Moment due to actual original load. அதான் m. And dou m by dou R we do a partial differential at a distance of x with respect to a force. இங்க வந்து force வந்து it is a reaction at A. So it can be any force, and with this we'll try to solve the problem. I'll go back to the equation. அதை நோட் பண்ணிட்டு then we'll start with the draw the bending moment diagram using strain energy method. இது என்ன டைப் ஆஃப் பீம்? இது யாருக்கா தெரியுமா? வாட் இஸ் த டைப் ஆஃப் பீம்? ஆமாம், கேன்டிலீவரா? அது கரெக்டாக சொல்லு. ஏ வந்து ஃபிக்ஸ்டாக இருக்குது, பி என்னவா இருக்குது? அங்கே ஒரு வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்கு இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராப்னுவாங்க. இது என்ன சொல்லுவாங்க? ப்ராப். A cantilever beam with the support we call it as a prop. Prop na தமிழ் என்னது? முட்டு. So why do you normally we use a prop na to reduce the moment in the cantilever beam? Sometimes they use a prop. The prop is just like a support which takes only a vertical force. Yeah. So we have to draw the bending moment diagram. இது ஒரு indeterminate structure. ஆமாவா இல்லையா? ஏன்னா we are talking about இந்த syllabus ஃபுல்லாகவே indeterminate. ஏன் indeterminate? Indeterminacy is equal to 1. So we are going to draw the bending moment diagram for a prop which carries a UDL of W throughout its span over a meter of L. L meter length வந்து L meter வச்சுப்போம். L meter. So let's see how to
solve this problem. Okay, so first step என்ன பண்ணணும்? First step என்ன பண்ணணும்னா x from b. Therefore we get mx is equal to mx w into x by 2. Therefore we get mx is equal to rb into x minus wx square by 2. So இதை எழுதிச்சிங்க ஃபர்ஸ்ட். ஏன்னா நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து dou m வரும் இல்லையா? இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா I have to do a partial differential of moment with respect to moment and b. Partial differential of moment with respect to reaction at b. Okay. இது எழுதிங்க. இது வந்து rb இருக்கும். ஸோ rb into x. இந்த டிஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? xன்னு வச்சுருக்கோம் இல்லையா? இந்த டிஸ்டன்ஸ் x. அப்போ இங்கே ஒரு udl இருக்குப்பா, இங்கே ஒரு udl is forces acting in the downward direction. அது என்னது? w. அப்போது udlக்கு மொமெண்ட் வரும்போது ஏரியா ஆஃப் த udl w into x, அதான் ஃபோர்ஸ் w into x. அப்போது ரெக்டாங்குலர் தான் ஃபோர்ஸ் தானே, அப்போ இதில் வந்து பாதி. ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி x by 2, அதான் w into x into x by 2. Therefore mx is rb into x minus wx square by 2. So remember, நீங்கள் அப்போட வந்து பாசிட்டிவாக வச்சுருந்தீங்கன்னா மொமெண்ட்டை வந்து டவுன்வர்ட் மஸ்ட் பி நெகட்டிவ். ஓகே, I'll move to the next slide. So when you see the next slide, நம்ம என்ன தெரியுது? So mx by ei into dou m by dou ra. Dou ra பொதுவாக போடலாம் அல்லது dou p கூட போடலாம். So dou m by dou rb. நம்ம மொமெண்ட் எங்கிட்ட இருக்கும்? bயில் எடுக்கிறதுனால it is dou m by dou rb. அப்போது நம்ம what is dou m by dou rb? அதை நீங்கள் பார்ஷியல் டிஃபரன்ஷியல் பண்ணிங்கன்னா தெரியும். இப்போ பின்னாடி போனீங்கன்னா I go back to look at this. This is nothing but m at x. இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது. இந்த x வந்து என்னது? ஸோ mx into dou m by dou rb. ஸோ அதான் போட்டிருக்கோம். லெட்ஸ் மூவ் டு அடுத்த ஸ்லைட். பார்த்தீங்கன்னா therefore நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம் இல்லையா? எதை சப்ஸ்டிட் பண்ணுறோம்? therefore we are substituting 0 to l. இது வந்து m இல்லையா? mx rb into x minus w square by x square by 2. அது என்னது? mx by ei. இந்த x என்னது? so this is nothing but mx, this is nothing but dou mx by dou rb. The work done at support is always 0. அதனால தான் என்ன பண்ணுறேன்? equal to 0ன்னு போடுறோம். இப்போ நம்ம சிம்பிளாக மேத்தமெட்டிக் எக்ஸ்பிரஷன் தான். நான் I have to do a ei is constant. ஸோ வெளியே கொண்டு வந்துடலாம். வெளியே கொண்டு வந்துட்டா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம்? இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா? எக்ஸும் ஆர்பி எக்ஸும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஆர்பி எக்ஸ் ஸ்கொயர். ஸோ எக்ஸும் டபிள்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகும்? டபிள்யூ எக்ஸ் கியூப் பை 3. இந்த இஐ கான்ஸ்டன்ட்னால அந்த இஐயை நம்ம வெளியே கொண்டு வந்துச்சு. இதை நம்ம இன்டெகிரேட் பண்ண வேண்டியதான் இல்லையா? இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? ஆர்பி எக்ஸ் கியூப் பை 3 மைனஸ் டபிள்யூ எக்ஸ் பவர் 4 by 8. ஏன்னா ஏற்கனவே 2 இருக்கு இல்லையா? ஸோ 4 into 2 8. லிமிட் இஸ் 0 to l. இதிலிருந்து I will get the value of RB. இது எழுதிங்க. இது எழுதிங்கன்னா I will move to the next slide. So let's move to the next slide. Get RB x cube by 3 minus W x power 4 by 8 0 to 4. இந்த dx போட்டாதீங்கன்னா தெரியாமல் போட்டால் அந்த dx அடிச்சிருங்க. So from this substitute the value of x L to x, we get the final equation. From this I can find the reaction at support B, which is a prop. Then I will move to the next slide. Let's move to the next slide. And the WL by 4 and the bunk RB is equal to 3WL by 8. RB is equal to 3WL by 8, which is nothing but reaction at the prop support is 3WL by 8. That's the meaning. And the force on the 3 into WL by
8. மொத்தம் லோடு எவ்வளவு? W per meter. What is the length? L meter. அப்போ total load is RA plus RB, which is equal to WL by 8. Therefore, RA is equal to what is RA? WL minus RB. RA is equal to WL minus RB. What is RB? RB. So we know that RA plus RB is total load acting on the structure is W into L. We know RB is 3WL by 8. Therefore, reaction at support A. Support A na enna problem fixed support irukliya. Anga vertical reaction at A is going to be total force minus reaction at support B, which is going to be 5WL by 8. So let's draw the shear force and bending moment diagram. So we know that from RA is equal to 5WL by 8 and RB is 3WL by 8. So let's go to the bending shear force diagram and let's draw the bending moment. W reaction at B என்னது? RB னு வெச்சுப்போம் இல்லையா? RB இது RB. இது வந்து A. Support A. So bending moment at A is RB into L. எந்த டைரக்ஷன்? நான் அப்போட வந்து ஆன்டி அப்போட பாசிட்டிவ் வச்சிருக்கேன், டவுன் இது வந்து அப்போர்ட் மொமெண்ட் கொடுக்கும் இல்லையா? இது வந்து UDL வந்து downward moment கொடுக்கும். UDL will give a downward. அப்போ I am assuming upward as a positive. RB into L minus UDL க்கு என்ன சொன்னேன்? W into X into X by 2. ஆனால் X இங்கே மொத்தம் லோடுங்க எடுக்கிறதுனால W into L into L by 2. But we know RB. What is RB? 3W L by 8. 3W L by 8 into L minus WL square by 2. Therefore, moment at A is, that is at fixed support. Moment at fixed support is minus WL square by 8. So we are going to draw the shear. நான் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு காமிக்கிறேன், நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக புரியும் உங்களுக்கு. சும்மா இப்படி ஒரு யூடிஎல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ஃபண்டமெண்டல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா ஈஸியாக இருக்கும். இதுக்கு நான் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் டக்குன்னு ஈஸியாக எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு தெரியும். கரெக்டாக இருக்குமான்னு தெரியாது, ஆனால் இப்படி தான் டயக்ராம் இருக்கும், நான் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடலாம் பார்த்தவொடனே. இங்கே ஒரு சப்போர்ட் இருக்குன்னு வச்சுப்போம், சும்மா ஃபார் அவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா நான் மேலே வரைஞ்சிடறேன், டோன்ட் வரி. இதுக்கு எப்படி பென் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். ஸோ லெட் மீ ட்ரா தட் டயக்ராம் அகெயின். ஒரு பீம் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இங்கே ஒரு யூடிஎல் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லோட். இது பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் ஷேர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பார்த்தோன்னு நான் கெஸ் பண்ணிட்டேன் எப்படி இருக்கும். லைனை போட்டுங்க, இது ஒரு கோஆர்டினேட். அப்போ இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் எங்கே இருக்குது? லோடு மேலே ஆக்ட் ஆகுதா? மேலே போகணும் இல்லையா? இப்போ இங்கேருந்து இங்கே லோடு இருக்கா? இல்லை. அப்போ இப்படி கீழே இப்படி போகணும். அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த இடத்துல லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுது? கீழே நோக்கி ஆக்ட் ஆகுது. கீழே சம்டைம்ஸ் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் போகலாம், சம்டைம் மேலே இருக்கலாம். அது டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி லோட் பேட்டர்ன் இல்லையா? இப்படி போகும். இப்போ மறுபடியும் இங்கேருந்து இங்கே லோடு இருக்கா? இல்லை. அப்போ எப்படி இருக்கும்? எப்படி இருக்கும்? இப்போ இங்கேருந்து இங்கே என்ன இருக்குது? யூடிஎல். யூடிஎல்னா இப்படி இருக்கும். சாரி, இங்கே என்ன இருக்குது? மேலே இருக்குது. இந்த டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிஞ்சிடலாம். என்ன பார்க்கலாம்னா, வேறெவர் தேர் இஸ் பாயிண்ட் லோட் யூ வில் ஹேவ் வெர்டிக்கல் லைன் ஷியர் ஃபோர்ஸ். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லோட், வெர்டிக்கல் லைன். இதுவும் ஒரு பாயிண்டில் தான். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லோட், வெர்டிக்கல் லைன். இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லோட், வெர்டிக்கல் லைன். எங்கெல்லாம் யூடிஎல் இருக்கோ அங்கெல்லாம் யூ வில் ஹேவ் அ இன்க்ளைன்ட் லைன். இங்கே ஒரு யூடிஎல் இருக்கா? அப்போ இங்கேருந்து இங்கே இன்க்ளைன்ட் லைன். எங்கெல்லாம் லோடே இல்லையோ அங்கெல்லாம் ஹரிசாண்டல் லைன். இந்த பாயிண்ட்டில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு லோடே கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஹரிசாண்டல் லைன். இந்த பாயிண்ட்டில் இங்கே லோடே கிடையாது இல்லையா? தேர்ஃபோர் ஹரிசாண்டல். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, ஆஸ் அ எக்ஸாமினர் எனக்கு பார்த்தவொடனே தெரிஞ்சிடும் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கணும்ன்ட்டு. ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாசிட்டிவ்ல வந்து
நெகட்டிவ்க்கு மூவ் ஆகும். இதை நான் கெஸ் பண்ண முடியாது. இது வந்து லோடு எப்படி இருக்கோ அதை வச்சு தான் கெஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் டயக்ராம் எப்படி தான் இருக்கணும்னு நான் ஈஸியாக கெஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ பை திஸ் லெட்ஸ் ட்ரா தி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம். இப்போ பெண்டிங் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு மேலே போகுது, இங்கே கீழே வருது. அப்போ பார்த்தா இது ஒரு பாயிண்ட் லோடா, அதனால் இது ஒரு பாயிண்ட் லோடா. இந்த யூடில் ஆக்டிங் இது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கீழே வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இது என்னது, இந்த இடத்துல ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0. அப்புறம் இங்கே வந்தோன்னே இங்கே ஒரு பாயிண்ட் லோடு இருக்கா, அப்போ மேலே போகுது. அப்போ பாருங்கள், ஏல ஒரு பாயிண்ட் லோடு வெர்டிக்கல் லைன், பியில் ஒரு பாயிண்ட் லோட் விச் இஸ் அ ரியாக்ஷன் லோட் வெர்டிக்கல் லைன், ஏக்கும் பிக்கும் நடுவில் யூடிஎல். therefore you have a inclined line. இந்த பெண்டிங் இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ்க்கு மூவ் ஆகுது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் 0. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இடத்துல இது ஏ தானே, நம்ம டயக்ராமில் இது ஏ, இது பி. அப்போ ஏக்கும் பிக்கும் இடையில ஏதோ ஒரு இடத்துல ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 இருக்குது. நான் என்ன பண்ணுறேன்னா at a distance of x எடுத்துக்கிறேன். at a distance of x shear force equal to 0 between A and B. எப்போ shear force 0 இருக்கும், upward force-உம், இது upward force தானே, upward force-உம் UDL is acting in the downward force-உம் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா shear force 0 இருக்கும். அப்போ எங்கே 0 இருக்குன்னா எனக்கு தெரியாது. அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன், at a distance of x ன்னு போடுவேன். what is upward force? 3WL by 8. Upward force must be equal to downward force. What is downward force? W to a distance of x. அப்போ WX. இந்த WW cancel ஆகிடும். Therefore x is equal to 3L by 8. ஸோ அதோட மீனிங் என்னன்னா Bயில் இருந்து 3/8 of L, அதாவது 3L by 8 டிஸ்டன்ஸில், இந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, இது என்ன டிஸ்டன்ஸு 3W 3L by 8. இந்த இடத்துல ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 இருக்குது. ஏன் இதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா அப்போ தான் நம்ம பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராமை ஒழுங்காக வரைய முடியும். இதோட மீனிங் என்னென்னா, ஏன் இங்கே ஷியர் ஃபோர்ஸ் 0 அப்படிங்கிற பொருள் என்னென்னா, வாட் இஸ் ஷியர் ஃபோர்ஸ் 0 மீன்ஸ் சப்போர்ட்டுக்கு இடையில, பிட்வீன் தி சப்போர்ட், இஃப் த ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் 0, பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மொமெண்ட் இஸ் மேக்ஸிமம் வேர் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இஸ் 0. புரியுதா? Positive bending moment is maximum between the supports where shear force is 0. அப்போ ஏயும் பியும் ஒரு சப்போர்ட், இந்த ரெண்டு சப்போர்ட்டுக்கு இடையில ஒரு இடத்துல ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து 0 இருக்குது. அது எந்த இடம்னா 3/8 of L. அந்த இடத்துல நமக்கு என்ன எடுக்கலாம், மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் கிடைக்கும். அது கண்டுபிடிக்க தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷியர் ஃபோர்ஸ் அட் 0, எந்த இடத்துல 0 இருக்கோ அந்த டிஸ்டன்ஸை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதை நோட் பண்ணிங்க. திஸ் how you draw the shear force diagram. இந்த மாதிரி சிம்பிளான ப்ராப்ளம்னா வரைய சொல்லுவாங்க, ஷியர் ஃபோர்ஸும் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம். கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் ப்ராப்ளம்னா வெறும் ரியாக்ஷனை மட்டும் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. ஸோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், இதெல்லாம் நம்ம செகண்ட் செமஸ்டர்லேருந்து நீங்கள் இன்ஜினியரிங் மெக்கானிக்ஸ்லேருந்து பார்த்துருப்பீங்க எப்படி ரியாக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது. அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம்லாம் நம்ம தேர்ட் செமஸ்டர்லேருந்தே பார்த்துருப்போம். சிம்பிளி இந்த பீமுக்கு டிட்டர்மினன்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஃபோர்த் செமஸ்டரில் நீங்கள் இன்டிட்டர்மினன்ட் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம பண்ணியிருப்போம். ஃபிக்ஸ்ட், அதாவது என்ன பீம், ஃபிக்ஸ்ட் பீம், கண்டினியூஸ் பீம் தான் நாங்கள் பார்த்துருப்போம். ஸோ அந்த பிரின்சிபல் வச்சு தான் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் அண்ட் ஹவு டு ஃபைண்ட் தி where shear force is 0. Always remember, maximum positive bending moment occurs between the support where shear force is 0. So adukapra next, so for simply supported beam or for a prop, moment is always 0. So let's draw the bending moment. So this is the bending moment diagram. நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, என்ன போட்டிருக்கேன், ஸோ moment at B is 0 இல்லையா, moment at B is 0 because it is a prop. ஸோ ப்ராப்ல moment எப்பவுமே 0. அதுக்கப்புறம் maximum positive bending moment occurs between support at 3/8 of L from B.
What is moment at A? W L square by 8. எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? W L square by 8 இன்ட்டு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? அதே மாதிரி தான். What is RB? Reaction at B என்னது? 3WL by 8 அப்படி தானே? 3WL by 8. அதுக்கப்புறம் throughout this span UDL இருக்கா? முந்தின டயக்ராம் போனால் தெரியும். இதை பாருங்க. I'll tell you how to find the moment at A. So let's see. இல்லையா? இங்கே 0 நமக்கு தெரியும். I want to find the moment at A கண்டுபிடிக்கணும். இங்கே கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ moment at A னா ரைட்ல A Bல இருந்து எல்லாம் ஃபோர்ஸ் இருக்கு. அப்போ 3W L by 8 minus W into L into L by 2. கரெக்டா? W into L by 2. நான் அதை ஃபாஸ்ட்டாக கால்குலேட் பண்ணால் நான் என்ன பண்ணலாம்? மேலே கீழே 4 பெருக்கிக்கலாம். பெருக்கின கீழே இது என்ன ஆகும்? 8 ஆகிடுமா? அப்போ 8 காமன் ஃபேக்டர் தானே? 8 இல்லையா? இங்கே 3 இங்கே 4. 3 minus 4 1. ஆனால் சைன் என்ன இருக்குது? மைனஸ். அப்போ மைனஸ் W இது இன்ட்டு எல். இது இன்ட்டு எல் போட மாட்டேன். W L square. ஸோ 3WL by 8 into L அதான் இங்கே போட்டிருக்கேன். 3WL by A into L minus WL into L by 2. ஸோ நம்ம சீக்கிரமாக ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறது என்ன பண்ணிட்டேங்க? 4ஆலையும் நீங்கள் 4ஆல் பெருக்கி 4ஆல் டிவைட் பண்ணினா இங்கே காமன் டினாமினேட்டர் வரும். 8 ஆகிடும். ஸோ 3 minus 4 is 1. ஸோ தட் சேம். ஏன்னா மைனஸ் அதிகமாக இருக்குது. மைனஸ் WL square இங்கேயும் WL square தான் இருக்கும். ஸோ இங்கே மொமெண்ட் என்னவாக இருக்குன்னா WL square by 8. ஆனால் என்ன மொமெண்ட்டாக இருக்கும்? நெகட்டிவாக இருக்கும். மைனஸ் WL square by 8. ஸோ அதை தெரிஞ்சுங்க. மொமெண்ட் கண்டுபிடிக்க தெரியணும். நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். நீங்கள் தேர்ட் செமஸ்டரில் பண்ணால் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதெல்லாம் குயிக்காக பண்ண முடியும். ஏன்னா இதை நான் மறுபடியும் உட்காந்து ஒருத்தரையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் மொமெண்ட் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு பெர்பெண்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார் அ பாயிண்ட் லோட். யூடிஎல் இருந்தால் ஏரியா ஆஃப் தி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம், ஏரியா ஆஃப் தி யூடிஎல் இன்ட்டு சென்ட்ராய்ட் ஆஃப் தி யூடிஎல். ஏரியானா W இன்ட்டு எல். ஏன்னா யூடிஎல்னாலே ரெக்டாங்கிள் லோட் மாதிரி. யாருக்காவது தெரியும்? சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க தெரியல. யூடிஎல்னாலே ஒரு ரெக்டாங்கிள். ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்கிள் அது லென்த் இன்ட்டு பிரெத். லென்த் வந்து எல், பிரெத்துன்னு அது W. பிரெத்தோ ஹைட்டோ இல்லையா? W. அதனால தான் W இன்ட்டு எல். ரெக்டாங்கிளோட சென்ட்ரட் எப்பவுமே இருக்குன்னா நடுவில் இருக்கும். அதனால தான் எல் பை 2. இதை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ therefore moment at A is negative minus WL square by 8. And let's go to the next slide to draw the நீங்கள் நேரத்தில் சொல்லியா ஏக்கும் பிக்கு இடையில் இவ்வளோ மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட். இதை நீங்கள் மறந்துட்டீங்கன்னா, இதை எடுக்காமல் இருந்தீங்கன்னா, நீங்கள் இதையும் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா உங்கள் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும். விச் இஸ் ராங். தேர்ஃபோர் ஆல்வேஸ் ஃபைண்ட் தி மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் பிட்வீன் தி சப்போர்ட் டு ட்ரா தி எக்ஸாக்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட் டயக்ராம். நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 3L by 8 at a distance of 3/8 of L. You will have the maximum positive bending moment. அப்போ அது வரையறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம்? இது நமக்கு 0ன்னு தெரியும், நான் போட்டுப்பேன். இதுக்கு எனக்கு தெரியும் மைனஸ் WL square by 8 எனக்கு தெரியும். அதுக்கப்புறம் இன்னொரு நான் வந்து இங்கேருந்து இப்போ வரைஞ்சேன்னா இப்போ தப்பாயிடும். இப்போ மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் மூமெண்ட்டு அக்கர் ஆகுது. எங்கே ஆகுதுன்னா 3L by 8. அப்போ 3L by 8 ஒரு டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மார்க் பண்ணிவிட்டு சும்மா நம்ம வந்து எக்ஸாக்ட் நம்பர்லாம் தேவையில்லை. பாசிட்டிவ்னா மேலே இருக்கும் இல்லையா? அப்போ இங்கேருந்து ஸ்மூத்தாக ஒரு கர்வடி போயிட்டு அப்படியே கீழே அவ்வளோதான். ஸோ திஸ் இஸ் பாசிட்டிவ், திஸ் இஸ் நெகட்டிவ். வாட் இஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பெண்டிங் மூமெண்ட் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். பாசிட்டிவ்னா பீம் வந்து மேலே நோக்கி வளையும், நெகட்டிவ்னா பீம் வந்து
கீழே நோக்கி வளையும். ஸோ this is negative, this is positive bending moment. Positive-na we call it as a sagging, negative-na we call it as a bobbing. Okay. ஸோ வரைஞ்சிங்க ட்ரைகிராம் வரைஞ்சிங்க, அதான் கீழே போட்டிருக்கேன். மேக்ஸிமம் பாசிட்டிவ் மொமெண்ட் அக்கர்ஸ் பிட்வீன் சப்போர்ட் at 3/8 of L from B. Okay. So with this we'll conclude this problem. Next class we'll take another problem. So எழுதிங்க, I'll give some time to note it down. I will go back to slide. Slide ingo idayichu sadana. I'll again open the slide. Don't worry. I'll open the slide.